سے بات کریں گے۔ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. کائنڈلی بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی۔ کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے۔ میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا، اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صادق حسین، اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہیں۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا، اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے، اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راس نہ آئی، اور انہوں نے 3 بار
محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا، اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر، آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے،
جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
हम इस हिमालय नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, easier said than done, ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं चंद बड़े बड़े जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं, मैं उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि हमें पहले इस बात का इदराक हो जाए कि चैलेंजेस है क्या, मुश्किलात है क्या। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद सिर्फ 7,300 अरब बचते हैं। सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद। और जनाब स्पीकर, जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 8,000 अरब है, यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? तालीम, इलाज और समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जनाब स्पीकर, ये बात मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से। और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, अगर मैं ये कहूं तो ये बेजाना होगा कि जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ ये इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तनख्वाह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस के हम
बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है? जरूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मेरे बाकी पार्टी के ज़ुमा इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक करेंगे कि या तो हम कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है, 2300 अरब। और सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए। 1000 अरब रुपए का गैप है, 1000 अरब रुपए, जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनता है। क्या ये गरीब कौम इस इंतहाई बेदर्दी से गवर्नेंस की मुतहम्मल हो सकती है? मेरा जवाब है कि 100% हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदाजा करें कि 1000 अरब रुपए सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा केपी, सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आप दर्जनों दुनिया के शानदार अस्पताल बना सकते हैं, आप दर्जनों दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, गरीब और मजबूर को दवाई मुफ्त मुहैया कर सकते हैं, और देहातों में सब इनकलाब ला सकते हैं, और करोड़ों नौजवान बच्चे और बच्चियों को आईटी की तालीम से बहरावर कर सकते हैं, और कारखाने और सनतें उसका चारों सूबों में जाल बिछा सकते हैं। लेकिन 1000 अरब हर साल वो हमारे डेफिसिट में जा रहा है, और उससे कौम की हालत आपके सामने है। आई वुड कॉल इट लाइक अ बॉटमलेस पिट, कि एक बाल्टी हो, उसमें नीचे सुराख हो, और उस सुराख में आप जितना पानी उंडेलें वो निकल जाएगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है।
میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PIA کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PIA کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی بہبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن اس کا حل موجود ہے، اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا، اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے
मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब स्पीकर, मैं इस तरफ आपकी अब तवज्जो दिलाऊंगा कि दूसरी चोरी, टैक्स चोरी को रोकना है। इस अमल की निगरानी ये खादिम खुद करेगा और इंशाअल्लाह मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन, जहाँ पर मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन हो, उस निज़ाम को, कामयाब मॉडल को हम फिलफौर लेके आएंगे। और जनाब स्पीकर, ये जो मैंने मसाइल बताए हैं और जो इनका हल करने का जो अज़म का इज़हार किया है इन तमाम लीडरान कराम ने, इसके नतीजे में इंशाअल्लाह महंगाई में भी कमी आएगी और रोज़गार भी बढ़ेगा, तरक्की होगी, मुल्क खुशहाल होगा, कर्ज़ों से आहिस्ता आहिस्ता निजात मिलती जाएगी। और इसके लिए मैं और मेरे साथी अपनी जानें लड़ा देंगे, किसी चीज़ को खात्मे नहीं लाएंगे जनाब स्पीकर। और मेरे कायद जो है वो मुझे हमेशा मना करते हैं कि तुम तारीखें मत दिया करो, इसलिए मैं एहतियात से ये कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इन इक़दामात के तकरीबन 1 साल में आहिस्ता आहिस्ता समरात आना शुरू हो और गरीब आदमी, यतीम और बेवा की उसकी सुनवाई हो और वो झोलियाँ उठा के वो दुआ करे कि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान सबका है, हम सब इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करके दम लेंगे। जनाब स्पीकर, माशी मैदान में इंशाअल्लाह हमारा जो मंसूबा है वो तो बजट में बयान होगा, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ये मौके की मुनासबत भी है, तकाजा भी है और 25 करोड़ अवाम इसका शिद्दत से इनकार कर रहे हैं। अगर शऊर अबूर कर जाए शोर को तो इनका भी फ़ायदा होगा और पूरे ऐवान का फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर, हमारा इरादा है कि कम से कम 5 लाख नौजवान तलबा और तालबात को ख़ुसूसी तरबियत, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IT की बरामदात को हम इंतहाओं को छुएंगे इंशाअल्लाह। और ये नौजवान बच्चे और बच्चियां ये हुनर सीख कर ये जॉब्स नहीं लेंगे बल्कि जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जनाब स्पीकर, कौन नहीं जानता कि किसान से है पाकिस्तान की तरक्की, किसान ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में भी ज़राअत के ऊपर बहुत काम हुआ और बड़े खुले दिल के साथ जो ज़रई जनास पैदा करते हैं उनकी कीमतें देने के लिए प्रेसिडेंट जरदारी पेश रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सस्ती खाद पूरे पाकिस्तान को मुहैया की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली से चलने वाले गरीब किसान के ट्यूबवेल को इंतहाई सस्ती बिजली मुहैया की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनकी लीडरशिप में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब में हमने ज़राअत की जाली अद्वियात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। जनाब स्पीकर, आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि सब्सिडी खाद फैक्ट्रियों के बजाय
बराह रास्त किसान को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा जो कि छोटे किसान को मुहैया किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसीली पैकेज सामने आएगा। और बीज माफिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा और दुनिया से आला तरीन बीज मंगवाकर हम अपने किसानों को देंगे ताकि ज़रूरी पैदावार बढ़े और मुल्क आगे बढ़े। और ये बीज हम किसान को पहली मर्तबा मुफ्त मुहैया करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इसका इससे बेपनाह फ़ायदा होगा। और इसी तरह बीज माफिया, जिस तरह मैंने कहा, जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात का सूबों के साथ मिलकर, चारों सूबों के साथ मिलकर हम इसका खात्मा करेंगे, क्योंकि वफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर पाकिस्तान है। और हम सूबों के साथ मैं वादा करता हूँ कि आगे बढ़ के उनके साथ काम करूँगा और वहाँ पर उनकी रहनुमाई में हम मिलकर इस अजीम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में हम सनती फार्म्स SIFC के तहत उसको फ़रोग देंगे। जनाब स्पीकर, कोई मुल्क एक एफिशिएंट, एक पंक्चुअल, वक्त की पाबंद, साफ सुथरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। मेरे ये जो दोस्त शोर मचा रहे हैं, ये भी जंगला बस का शोर बहुत मचाया करते थे और जंगला बस का शोर दिन रात मचाते थे और झूठ के तूफान खड़े कर दिए कि लाहौर में इनकी ज़ुबानी जंगला बस 70 अरब रुपए में बना है। वो खुदा के फजल करम से 30 अरब में बना। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि BRT पेशावर का क्या हशर हुआ और क्या वहाँ पर करप्शन हुई। ये मेरा मौजू किसी और दिन के लिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब में मेट्रो बस के जाल बिछाया, मैं तमाम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह आम आदमी के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, मजदूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, उस्ताद के लिए, सहाफ़ियों के लिए, वकला के लिए, डिश वॉशर्स के लिए, खाकरोब के लिए, पूरे मुल्क में हम एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम का जाल बिछाएंगे। और यही एक बड़ा राज है तरक्की याफ्ता मुल्कों का तरक्की करना, क्योंकि टाइम इज़ मनी और वक्त की कोई कीमत नहीं। जनाब स्पीकर, इसी तरह जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पंजाब भर में हस्पतालों का जाल बिछाया, मुफ्त अद्वियात दी, मेरी अपने साथियों के साथ हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हर सूबे में, सूबा सिंध ने इसमें बड़ी तरक्की की है, कोई शक नहीं, बड़े बड़े आला अस्पताल बनाए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हम इसमें सूबों के साथ भी और ख़ास तौर पर वफाक में इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जदीद अस्पताल और जदीद इलाज की सहूलतें मुहैया करेंगे। और जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं एक बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ उनके लिए भी जो सुकून से मेरी बात सुन रहे हैं और उनके लिए भी जो शोर शराबा करके मेरी आवाज़ गुम करना चाहते हैं। उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, होनहार बच्चों और बच्चियों
جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہے، ہائی پرفارمرز ہے پورے پاکستان میں، ان کو مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود وسائل محدود ہیں۔ میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کرے۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کا ارشاد ہے عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ جب تک وہ انصاف کرے وہ قاضی کے ساتھ ہے۔ نظام عدل کی موجودہ شکل ایک بہت زیادہ طویل اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے۔ بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، ثانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے، اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے
افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے، اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلارک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے
जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल है उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मजीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर है उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हजरत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मजीद इजाफा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ोमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल बिलाद पर फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमनी जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है, वन विंडो क्या आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताखीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज हक होता है, उनको महीनों नहीं, उनको सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर, अपने ज़ोमा की इजाज़त से ये ऐलान करता हूँ कि FBR को जिनका टैक्स रिफंड ड्यू है 10 दिन के अंदर उनको मुहैया किया जाए और उनको टैक्स रिफंड उनके घरों में पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर FBR को मैं मुकम्मल तौर पर जवाबदेह बनाऊंगा। जनाब स्पीकर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दुनिया आप सब जानते हैं कि छोटे कारोबार, चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरों में हो, यहाँ पर इस मौज़े ज़बान में बड़े मोअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हैं जिनका ज़राअत से चोली दामन का साथ है, जिनका कारोबार से बहुत शौक़ है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर देहात में हमने माइग्रेशन को रोकना है शहरों की तरफ, अगर देहात को हमने साफ सुथरा बनाना है, अगर देहात को हमने वहाँ पर तरक्की दिलवानी है, तो वहाँ पर किसान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शहरों और कस्बों में नौजवानों को कारोबार करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटा कारोबार करने के लिए, जहाँ पर वो 4-6 मजदूर रखें, जहाँ पर मशीनें लगाएं। देहात में जो फ्रूट गल सड़ जाता है, मोहतरम जरदारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अगर उसको स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद उसको एक छोटे कारखाने के ज़रिए वहाँ पर जूस, कॉन्सनट्रेट्स, मामलेट बनाकर हम बेचें तो हमारी मईशत आसमानों से बातें करने लगेगी। लेकिन और इसकी मिसालें कौन सी हैं? इसकी मिसाल अमेरिका है, जापान है,
साउथ कोरिया है, नेदरलैंड है और जर्मनी है। ये बड़ी अजीम मिसालें हैं जहां पर 80% टोयोटा हो, करोला हो, उनकी 80% पुर्जे सब कॉन्ट्रैक्टिंग से बनते हैं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर ऐलान कर रहा हूँ कि मैं बैंकों को सख्ती से पाबंद करूँगा कि वो अपने कर्जे का इतना फीसद लाजमी उन नौजवानों देहातों में और शहरों में देंगे जो अपना कारोबार चलाने की सलाहियत रखते हैं। और ये काम ये भूल जाएं कि ये कमर्शियल बैंक्स हैं या ये गवर्नमेंट बैंक है। ये एक ही पैरामीटर होगा, एक ही आर्टसिक होगी। और जो बैंक सिर्फ टी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करके आराम से सोते हैं, वो घर जाके सोएं। अगर कौम की खिदमत करनी है तो एसएमईज में उनको बड़ा शेयर देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, और यहाँ पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए और ख़ास तौर पर बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि लोग यहाँ पर आंखें बंद करके चले आए। बदकिस्मती से इसका जवाब मस्बत में नहीं है। जहाँ पर मैंने अभी फरसूदा कानूनों को ख़त्म करने की बात की है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम तमाम दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में कर देंगे ताकि वो यहाँ पर आएँ। उनको वीज़े के लिए वहाँ पर घंटों नहीं महीनों इंतज़ार न करना पड़े और वो यहाँ पर आएँ, और ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और जनाब स्पीकर, ट्रेड कॉरिडोर्स हमने खोलने हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त नवीद कमर बैठे हैं जो बड़े एक्सपीरियंस हैंड हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। और ट्रेड कॉरिडोर्स को हमने ओपन करना है, हमने आगे बढ़ाना है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी काविशें की थी जिनकी मैं बड़ी तहसीन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमें सीपैक को जो नवाज शरीफ के दौर में वो मार्ज़े वजूद में आया, जनाब स्पीकर, वो हमें सीपैक को और आगे बढ़ाना है। चीन हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, एक दरीना दोस्त है, एक काबिल एतमाद दोस्त है, और मुझे यकीन है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, खारजा पॉलिसी में हम किसी ग्रेट गेम के हिस्सेदार नहीं हैं। हम खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन अपने उन दोस्तों में इजाफा करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे, और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी जहाँ से भी मिले, चाहे वो मशरक़ बईद हो, अफ्रीका हो, लातिनी अमेरिका हो, हम मार्केट तलाश करेंगे। और अल्लाह ताला का अगर फजल शामिल हाल रहा और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ, प्रेसिडेंट ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब और डॉक्टर सदीकी और अलीम खान और सरदार मक्सी की मुझे आनत रही, तो इंशाअल्लाह उस मालिक से दुआ है, मैं नवाज शरीफ से बगैर इजाज़त लिए कह रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत करें कि 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि हम इसमें अगर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ हमें अपने तारीख़ी ताल्लुकात को पहले रिपेयर करना है और फिर इस्तवार करना है, और फिर तजारती, दिफाई और माशी और सफारती ताल्लुकात को बेहतर लाना है। ये मेरे कायद की, ये मेरे लीडर्स की और मेरी ज़ाती ये मेरी ख्वाहिश है। गर्म
गर्म पानी। यूरोपियन यूनियन और खलीजी तावन काउंसिल के साथ हम रिश्ते मजबूत करेंगे। हमसाया ममालिक के साथ हम असूली और बराबरी की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे। जनाब स्पीकर, सऊदी अरेबिया हमारा 76 साल से नहीं, सैकड़ों साल से वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं था, उसके साथ तारीखी बरादराना मोहब्बत और यगानगत का ताल्लुक है। और सऊदी अरब के फरमारवा और सऊदी अरब के वली अहद, उन्होंने हमारी जो इन 16 महीनों में वज़ीर ख़ारजा की मेहनत, हम सब की कोशिश से जो हमारी मदद की है, हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान का न भी साथ छोड़ा और न छोड़ेगा। जनाब स्पीकर, यूएई, तुर्की और कतर हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया। और जब हमारी हुकूमत थी तो यूएई के सदर मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद ने अपने मरहूम वालिद के कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की भरपूर आनत की और मदद की। तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन पाकिस्तान के अवाम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। और इसी तरह कतर हमारा एक बहुत बरादर मुल्क है जो हमेशा ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान को तरक्की मिले और उसके लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। इसी तरह कुवैत, बहरीन, अमान और ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं जिनको हम आगे लेकर जाएंगे। जनाब स्पीकर, इस शोर शराबे में भी मैं यहाँ पर ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर, जहाँ पर आज कत्ल गारत का एक ऐसा बाजार गर्म है जो कि पूरी दुनिया में देखती आंख ने और सुनते कानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इतने दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक सहाफ़ी कभी अपनी बीवी की तदवीन करता है, कोई अपने भाई की तदवीन करता है, कोई 4 साला बेटे की तदवीन करता है, कोई 2 दिन की बच्ची की तदवीन करता है और उसके बाद वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, इसराइल की बदतरीन बमबारी, जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई है और दुनिया का कोई इदारा उनको इस बदतरीन जुल्म व सितम और कत्ल व गारत से रोक नहीं सका। ये एक मकामे इबरत भी है और मकामे अफसोस भी है और आलमी बरादरी महवे तमाशाई बनी हुई है और कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा
دیکھا اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا. میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. میرے معزز زمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے. آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی ان کے حقوق کی ان کی آزادی کی کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی. جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی. سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں اور پھر کچھ پنجاب میں. اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا. اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب. جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب کو بجلی ملے، جس نے پاکستان کی بجلی کی ہونے سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں. اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا. جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے. جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے. عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا اغیار
अगस्त को पीटीआई ने लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाला। 14 अगस्त तो खुशियां मनाने का दिन होता है, 14 अगस्त तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है, 14 दिन तो चरागा करने का दिन होता है। किसके इशारे पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया? ये राज एक दिन जरूर खुलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह के लिए बैठे, आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर स्प्लिट मैंडेट है तो लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। मगर मैंने और तमाम दोस्तों ने इनको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंटे थे, हमने फाटक में वॉलंटरीली आपका साथ दिया कि ये पाकिस्तान का मसला था। कश्मीर के लिए जब अभिनंदन यहाँ आया, हमने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हम इकट्ठे हुए, आप नहीं आए, हम वहां बैठे रहे। जनाब स्पीकर, ये है वो कोविड का जमाना आया, मैं पाकिस्तान आया, कॉन्फ्रेंस हुई और इमरान नियाजी तकरीर करके मेरी बारी आई। मुझे किसी ने कहा कि पता करें कि इमरान नियाजी बैठे हैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी उनको बड़ा ज़रूरी काम है और वो चले गए हैं। मैंने कहा कि कोविड से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है? ये आलम है जनाब स्पीकर, ये आलम है और आपको याद है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए जब वो हुकूमत ना बना सके, हमने खुशदिली से, मोहब्बत से, बातचीत से हुकूमत बनाई। याद रहे कि ऑपोजिशन को 1,17,00,000 वोट मिले हैं और इन तमाम जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले हैं। ये बात जहन में रहनी चाहिए। ये जमहूर का तरीका है, ये हुकूमत बनाने का तरीका है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जनाब स्पीकर, अगर वाकई हम एक मुल्क, एक घर, एक ख़ानदान हैं, तो फिर ये निफाक क्यों है? ये एक अगर ख़ानदान है तो फिर निफाक क्यों है? नफ़रत, गली गली गाली गलोच का कल्चर फैला दिया गया और माशरे में जहर घोल दिया गया, जिसको साफ करने में कई साल लग जाएंगे। आज जिस तरह चोर और डाकू की बात की जाती है, पिछले कई साल से मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी डिससर्विस कौम की कोई हो नहीं सकती। बड़े बड़े लीडर वो अपनी जानें कुर्बान कर गए, उन्होंने जलावतनियाँ अख्तियार कर ली लगे, मगर कभी कौम को गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। कभी कौम को गाली तो दूर की बात है, तू कहने की बात नहीं की। मेरे कायद ने, इन ज़ोमा ने हमेशा लीडरान को साथ साहब का, तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, यही हुस्न है जमहूरियत का, यही पार्लिमानी रवायात हैं, यही ज़िंदगी है और यही सब कुछ है। और मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफ़ाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इनको उठाएं। मैं आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, आपको भी अपील करता हूँ कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें,
तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे एक बहुत अहम बात करनी है और वो बड़ी हसास बात है, और वो है सूबाई तासुबात को ख़त्म करना। ये 4 इकाइयाँ ये पाकिस्तान बनाती हैं, चारों में कौमी यकजहती, चारों में हम आहंगी, चारों में मोहब्बत, चारों में तरक्की की दौड़ मुसावी, चारों को मुसावी हकूक़। ये है वो वफाक का ढांचा जिसको पाकिस्तान कहते हैं। मुझे बलूचिस्तान की महरूमी का मुकम्मल इदराक है। ये अलग बात है कि जब किसी दौर में, और ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, जब चीनी सीपैक के मंसूबों को वहाँ पर ले जाया गया, तो खाली बलूचिस्तान उस वक़्त नई जद में था, दहशत गर्दी के बाकी सूबे भी थे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर इन ज़ोमा के जाम नोशी किया, वहाँ पर मेरे बुजुर्ग मौलाना फजलुर रहमान, उनको ऊपर भी कई मरतबा कातिलाना हमले हुए, अल्लाह ने अपना हाथ देकर उनको बचाया। वहाँ पर बलोर फैमिली है पेशावर की, सिंध के अवाम ने, सिंध के सियासी लीडरों ने, पंजाब के अवाम ने और बलूचिस्तान के अवाम ने, पंजाब के लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसकी हमें आज कदर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का हमारा बहुत प्यारा सूबा है। मेरे बलूचिस्तान के ज़ोमा यहाँ बैठे हैं, उनकी नाराज़गियाँ जायज़ भी हैं, कुछ जो भी हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर, मिसिंग पर्सनस के मसले को हल किए बगैर मुनसफाना तौर पर बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। इसलिए मैं ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में हम बलूचिस्तान के ज़ोमा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सनस का हो, चाहे वो कोई और मामला हो। हम खुले दिल के साथ बैठ बात करेंगे कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र इख्तियार नहीं कर सकता। फर्द कायम रब अज़्म नौ दरकार है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान, समाजी और माशी इंसाफ, ये हमारा नस्बुल ऐन है। इस मकसद के लिए मैं और हम अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर देंगे, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। जनाब स्पीकर, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम, मगर हमें मैंडेट मसाइल हल करने का मिला है। कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों की सलाहियत पर हमें भरपूर भरोसा है। मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी, जनाब स्पीकर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस ऐवान की खिदमत में, पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से, कि मैं आपसे इज़हार और कुर्बानी की ऐसी तोक़ो नहीं रखूँगा जिसकी मिसाल हम सब खुद न बन जाएं। पहले हम खुद मिसाल बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और फिर आपसे तोक़ो करेंगे। जनाब स्पीकर, मेहनत और अमानत और दयानत हमारा शार है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ, काम काम और बस काम। कायदे आज़म ने हमेशा नौजवानों को ख़बरदार किया कि अगर आप किसी सियासी जमात के आलाकार बनेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप इस तरह रहें कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, चाहे कोई घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी के हो। जनाब स्पीकर,
ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country. آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے, ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا, انہیں وزیر اعظم بنایا, انہیں اسپیکر بنایا, انہیں پریزیڈنٹ بنایا, انہیں فارن منسٹر بنایا, انہیں اسپیکر بنایا, ان کو وزراء بنایا, مجھے خادم بنایا. آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے. اور چرچل نے کہا تھا I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat. جناب اسپیکر, جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو, نیک نیتی ہو, جذبہ جواں ہو, تو پھر سب کچھ ممکن ہے. کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جناب اسپیکر, میں آخر میں یہ عرض کروں گا, آخری بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں. محنتی ہاتھوں سے ہی لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں. ہاتھ ہی دعا ہیں, ہاتھ ہی دوا ہیں, ہاتھ ہی شفا ہیں. انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں. قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں. عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے, نتیجہ, ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ, اور ہمارے عزم, کوششوں, قربانی اور اظہار کا نتیجہ. ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی انا نہیں, کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, جناب خالد بخشی, جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان. پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں, کیونکہ پاکستان اور یہ عوام, یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں. کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں, دفن کر سکتے ہیں. یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. بات ہے سیدھی صاف, عوام کو چاہیے انصاف. بات ہے سیدھی صاف, انصاف. بات ہے سیدھی صاف, عوام کو انصاف چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم. زندہ باد. شکریہ.